ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ನಗರ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೀಸ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ನಗರ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೀಸ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಇದ್ರೀಸ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3 ದಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾತಿನಿಂದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. बदमाश हजाम क्या रे तू हंदा गया बे तू गाड़ी ले वो रोटा पर सर्कस कर ले फिर रहा भाई सॉरी भाई सॉरी लगना था मुझे जब बताता था सिनेमा ये ममदू ऐसा हजाम का तो नाम लेना को फिर बल्लारी के पूरे कटिंग शॉप वाले तेरी दुकान में आग बैठते देख मेरे दुकान का कई काग बैठते भा वैसा क्या गलत बोल रहा मैं गलत ही ममदू तो बोला सो उसे गाली देने के टेम्पो हजाम बोल को नाम लिया ना क्या बात तुम्हें भी ऐसा ही बोल रहे हैं. अब देखो एक मैकेनिक को तू मैकेनिक का तो बोले तो उसे गुस्सा आता क्या? नहीं आता. एक इलेक्ट्रिशियन को तू इलेक्ट्रिशियन का तो बोले तो गुस्सा आता क्या? नहीं आता. वो भी जान दे छोड़ो एक पेंटर को तू पेंटर का तो बोले तो गुस्सा आता क्या? नहीं आता ममदू. फिर एक हजाम को हजाम का तो बोले तुझे कहीं को गुस्सा आता? बराबर इस ममदू तो बोल रहा सो लेकिन तू गलत कहाँ है का तो बोले तो इनका नाम तो कैसे जगह पर यूज कर रहा किसी की गाली देने के टेम्पो इनका नाम तो एक गाली बना को यूज कर रहा ना ये चीज से इनको प्रॉब्लम है सर. अब देख एज कटिंग का काम ये मैकेनिक रंदे इलेक्ट्रिशियन रंदे पेंटर रंदे उन्हों कर सकते क्या? नहीं करते. उनको नहीं आता है काम. अगर सीनो कर तुम बोल को बोले तो भी तू उनके हाथ से नहीं कराता. कहीं बोले तुझे डर ना फिर तेरी कटिंग इन्हों कहाँ खराब करते कि बोल को ऐसा किसका हुनर उसे. अब तेरे घर वाले की बात करेंगे कब तो भी तू कटिंग करा ले को घर को चलेगा समझ. जब तेरे घर वाले क्या बोलते हैं ये तू कटिंग करा ले को आए तेरे आंख को बाला पड़ को है अंदर आना को बाथरूम में जाको पानी नहाले को उसके बाद घर में आ बोलते कि नहीं? ओ भाई बोलते हैं. ऐसे में ये कटिंग शॉप वाले की तारीफ करना बोले तो इनके शॉप को कौन भी कितना भी पैसे वाला सौकार जान दे या गरीब जान दे कौन तो पानी नहा को जान दे या गलीज जान दे ऐस वाले को इज्जत दे को वो चेयर को बिठा को उनकी गंदगी साफ करते हैं ना. अब देख इनके एक हाथ में ब्लेड और दूसरे हाथ में तेरी गर्दन रहती फिर भी तू फिकिर नहीं जैसा बेखौफ होकर आराम से बैठे रहता और किसके सामने सिर नहीं झुकाए सोले भी इन्हों कटिंग करने के टेम्पो कैसा कैसा सिर झुकाओ बोलते वैसा सिर झुका को बैठे रहता. फिर तू इनके कटिंग शॉप को जाको ये हजाम भाई मेरी कटिंग कर बोले तो जब इनको गुस्सा नहीं आता बेजार भी नहीं होता लेकिन तू किसी की गाली देने के टेम्पो इनका नाम तो एक गाली बना को यूज कर रहा बोले तो अब तू बोल अब इन्हों हमारा नाम लेना को बोल रहे सो सही क्या गलत. और इस वीडियो के जरिए हमारे सारे कटिंग शॉप वाले भाइयों को आपके काम के लिए दिल से शुक्रिया. और हमारे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको ये समझाना है कि गाली अलग है और किसी के हुनर का नाम अलग है. आपसे गुजारिश है कि इनको अलग ही रहने दे.
ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜಾತಿನಿಂದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗ್ತೈತೆ, ಆ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರೀಸ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೋವು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ನಗರ ಸವಿತಾ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇದ್ರೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು, ನಗರ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದವರು ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಜೂರವರು ಅವರು ಇಜ್ರಿದವರ ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅವರು ಈ ಸಮಾಜ ಶೋಷಿತ ಸಮಾಜ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದ ಸಮಾಜನೇ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿಕ್ಕದು, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಟೀಮಿಗೆ, ಇಜ್ರೀದ್ ಟೀಮರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತೇಳಿ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೀಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ರೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ರೀಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರೀಸ್ ಅವರೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. सबको नमस्ते। आज इजरीज भाई हमारा समाज के लिए, हमारा समाज का क्या प्रॉब्लम है वो अच्छा दिखाया है। हमारे समाज को कैसा देखना कैसा नहीं बोल को सबको दिखाया है। इसलिए हम पूरा समाज वाले आके आज भाई का एक सम्मान करे। वो सम्मान करने का छोटा हमारा ये वीडियो निकालना बोल को कितना उन्होंने मेहनत गिरे, कितना ये करे, बहुत सोच के बहुत अच्छा निकाले। हमारे समाज को एक अच्छा मैसेज दिया लोगों को, इसलिए हमें दिल से उनको थैंक्स बोल रहे हैं। ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ರೀಸ್ ಸೈನ್. ಕೆಲವು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಈ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಪದ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವ್ರು ನಾವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರಾಗಂತ. ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ, ಅಣ್ಣ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ತಪ್ಪೈತೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿಲಿ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಣ್ಣವ್ರು ನನಗೆ. ಈ ಪದ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಯಾಕೆ ಇವರು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿನ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೂ ಬೈಯೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೈಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನಂತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಾರ್ದು ಅವ್ರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಅದ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಈ ತಪ್ಪು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ ಆ ಪದ ಬಳಕೆ ಬೈಯೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಇದ್ರಾಗ ತಪ್ಪೈತಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ದೇಶ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ. ಅದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಆ ಪದ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಿರ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಿಗಿರ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕನೇ ಇರಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪಿಗೆ ಅಜಾಮ್ ಬೈ ಅನ್ನೋದಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈಯೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.